सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 13 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। चलित मास शेष आड़ को आसीपे आवास पक्का घर पर 60,000 टंका। चलित मासरे मिलिबाकु जाउछि पीएम आवास पक्का घर घर पाइबे हिताधिकारी आरंभ हेबाकु जाउछि पीएम आवास योजनार बंटन प्रक्रिया पर्याय क्रमे आवास घर देवे केंद्र सरकार। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास पक्का घर देवे बोली गणमाध्यम रे खूब जोरे चर्चा धरिथिला। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकु अपेक्षा करि रहिसंती लक्ष लक्ष गरीब परिवार जाहांको पई आसीछि खुशी खबर। नवेम्बर मासरू अर्थात चलित मास शेष आड़क आरंभ हेब पीएम आवास योजनार बंटन प्रक्रिया पर्याय क्रमे दियाजिब आवास कर भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी घर देवे सरकार। यासह आवास रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी घर बांटिबे केंद्र सरकार परे पर्याय क्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी जो माने आयकर दाता होई नथिबे सेमानंको घर घर बुली तर्जमा करि सारलेनी अधिकारी माने। तेबे नुआ लिस्ट आसीबा परे एही आवास घर बंटा जिवो। तेबे मिलिथिबा जातीय गणमाध्यमर रिपोर्ट अनुसार एही आवास घर चलित मास शेष आड़क बंटाଯିବ ବୋଲି चर्चा होछि किंतु एजावत सरकारଙ୍କ पक्षरु एनै कोनोसी विज्ञप्ति जारी करा जाय नाही। सहारा इंडियार जमाकारी को मिलिबो आउ 6,000 कोटी टंका सुप्रीमकोर्ट देले अनुमति। सहारा इंडियार जमाकारी को आउ 6,000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। केंद्र सरकारଙ୍କର अनुरोध क्रम सुप्रीमकोर्ट ए संक्रांत रे निर्देश दैछंती। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायथिबा प्राय 25,000 कोटी राशि 6,000 कोटी टंका प्रदान करबा पई विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश दैछंती। सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी जमाकारी मानकु एही अर्थ फेरस्त कराजिबो जहा सहारा सेवी रिफंड खातारू केंद्रीय समवाय समिति निबंधकंकु दियाजिबो। तेबे आवश्यक जांच परे केंद्रीय समवाय समिति निबंधक एही अर्थ जमाकारी को प्रदान करिवे। सुप्रीम कोर्टर 2023 मार्च आदेश रे दिया जायथिबा प्रक्रिया अनुरूप यह संपादित हेबो। एथिपई 2023 डिसेंबर आवंटित 6,000 कोटी टंकार वितरण पई अंतिम तारीख 2025 डिसेंबर 31 रु वृद्धि करा जाय 2026 डिसेंबर 31 करा जायछि। तेबे पिनाकपाणी महांतीଙ୍କ जनस्वार्थ मामला पीआईएल रे केंद्र सरकार दाखल करथिबा आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट एही आदेश दैछंती। स्ट्रंग रूम रे ईवीएम टेंशन रे नेता बाजीमात को नहीं परस्पर मध्य बाजी मरामरी। नुआपड़ारे बंपर भोटिंग परे किए जीतिबो बाजी सबु दलर नेता कहउछंती आमे जीतिबो नुआपड़ा। गणति पूर्वरु केते भोट रे जीतिबे से नै दंभक्ति देखाउछंती किंतु एथर जेउ ट्रेंड देखिबाकु मिलिछि ताकु नै आशंकारे रहिछंती नेता। जेउ निर्वाचन राज्य राजनीति को बड़ संकेत देबो से निर्वाचन रे जेतेबेले सबु रेकॉर्ड को भांगी मतदान होईछि सेतेबेले नेता अंक कसिबा आरंभ करि दैछंती। काहा पेड़ी को केते भोट आसीबो से नै बाजी मरामरी लागिछंती। तेबे दंभक्ति देखाई गणशिक्षा मंत्री कहचंती 40,000 रु अधिक भोट रे बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया विजयी हेबे। सेपरि बीजेडी नेत्री काउंटर करी कहचंती जदि सब ठीक ठाक हुए बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया 10,000 भोट व्यवधान रे जितिबे। कांग्रेस संख्या कहिनथिले भी नुआपड़ारे बाजमात करिवो बोली दाबी करिछि। तेबे जितापट को नै नेतांक भितरे अंक कषा चलिथिबा बेले नुआपड़ा नेशनल कॉलेज स्ट्रंग रूम रे रहिछि ईवीएम। त्रिस्तरीय सुरक्षा बल रे रहिछि ईवीएम और वीवीपैट मेसिन भितरे जगिछंती बीएसएफ रो गोटिए कंपनी फोर्स। कॉलेज कैंपस बाहरे पहरा देउछंती पुलिस। आवास पाई बाधक साजिछि आधार फिंगरप्रिंट मैच होनथबारु मिलुनी आवास योजना रे घर। गाँवर विकास पाई राज्य सरकार आरंभ करने जाउछंती मिशन पावर योजना। आगको पंचायत निर्वाचन थिबारु गाँगुड़िकर रूपरेख बदलाइबा पई एही योजना उपरे राज्य सरकार जोर देउछंती। एथि सहित गाँव में बास करुवा गरीब परिवार मुंड उपरे पक्का छात घरटी जोगाइबा पई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी कार्यकारी होछि। हेले वास्तव में सामान्य त्रुटि पई एही योजनारु वंचित रहिसंती कालीमेला ब्लॉक अंतर्गत मान्यम कोंडा पंचायत दुर्गम कोयागुड़ा ग्रामर लाछी माडकामी नामक जड़े 75 वर्षिया विधवा आदिवासी महिला परिवार। लाछी माडकामी बयस 75 वर्ष।
ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 15 ବର୍ଷ ହେବ ପୁଅ ପାଖରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, ବାଡ଼ି ଧରି ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। ଲାଛିଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଆଧାର କାର୍ଡ, ମିଳିପାରୁନି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର। ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଲାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଘର ଉପରେ ଜରିପାଲ ଟାଣି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘରର କାନ୍ଥ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ ଲାଛିଙ୍କ ବୋହୂ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା 2025 ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବା ବିଏସ୍ଇ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଓଟିଇଟି 2025 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଏସ୍ଇ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 17ରେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ www.bseodisha.ac.in ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଟିଇଟି 2025 ଫର୍ମ ପୂରଣ ନଭେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ବଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପେପର 1 ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଏବଂ ପେପର 2 ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି। ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ପାରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରାଇପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ 11,827 କୋଟି ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ତଥା 314 କୋଟି ବ୍ଲକ ଓ 64 କୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଦ୍ୟାବଧି ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନ ପାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସିଧା ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁଟାନରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାମିଲ ସକିଲର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଟକ ଥିବା ଜମାତିଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଜାମିଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜମ୍ମୁ, ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳର ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଦୃଶ୍ୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 15 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ନିକଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଏକାଧିକ କାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। 20,000 ଜିଲୋଟିନ୍ ଛଡ଼ ଜବତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା।
राजधानी दिल्ली रे होइथिबा विस्फोरण को नहीं नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुवा बेले एहारी भितरे पश्चिमबंगर बीरभूम जिल्लारू पुलिस 20,000 जिलोटिन छड़ जबत करछि। एते परिमाणर विस्फोरक मिलिबा परे प्रश्न उठिछि कि दिल्ली भଳି पश्चिमबंगरे विस्फोरण करने को आतंकी माने षड्यंत्र करथिले कि। तेबे पुलिस रो सूचना मुताबक पश्चिमबंगर बीरभूम रे 50टी ब्याग्रे 20,000 जिलोटिन छड़ जबत होइछि। एही विस्फोटक झारखंड पश्चिमबंग आसुथिला। तेबे बीरभूमर सुलतानपुर नलहाटी ठारे पुलिस चेकिंग समय एक पिकअप भ्यान को अटकाइथिला, जेउथिरु एते परिमाणर विस्फोटक मिलिथिला। एही मामला रे जनकु गिरफ करा जायछि। तेबे पुलिस कहिछि कि बेआईन भाबे एही जिलोटिन छड़ अणा जायथिला। एबे जांच एजेंसी घटनार मूल पर्यंत जिबाकू चेष्टा करिछि। पता लगाउछि कि बीरभूमर जबत होइथिबा गाड़ी फरीदाबाद आतंकी मॉडल सह किछि संपर्क रखिछि कि नाही। तेबे जिलोटिन छड़ को एक सस्ता विस्फोरक बोली कहा जाए, जाहाकू साधारण भावे खनन एवं निर्माण कामरे व्यवहार करा जाए। तेबे जिलोटिन छड़रू विस्फोरक बना जाए और डिटोनेटर सहायता रे विस्फोरण करा जाए। सेपटे एते परिमाणर विस्फोटक मिलिबा परे पश्चिमबंग पुलिस अलर्ट जारी करछि। दिल्ली विस्फोरण घटना कुआडे गला लाल इको स्पोर्ट्स कार। सोमवार घटिथिबा दिल्ली विस्फोरण घटना रे 12 जनक मृत्यु होइतिबा बेले एबे आउ एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। I-20 पर एबे सुरक्षा एजेंसीर चिंता बढ़ाइछि लाल रंगर इको स्पोर्ट्स कार। दिल्ली विस्फोरणकारी I-20 समेत लाल रंगर इको स्पोर्ट्स कार भी किणिथिला बोली सामना को आसीछि। तेबे I-20 विस्फोरण रे जळि जाइतिबा बेले इको स्पोर्ट्स कार कुआडे गला बोली खोजुछि पुलिस। लाल फोर्ट इको स्पोर्ट्सर पंजीकरण नंबर DL10CK0458 रही। तेबे समस्त लाल फोर्ट इको स्पोर्ट्स कार गुड़ी को तुरंत अटकाई DL10CK0458 नंबर विशिष्ट कारटी को खोजे बाहर करने को सुरक्षा एजेंसी गुड़ी को पुलिस को निर्देश देछंती। एही कार 22 नवेम्बर 2017 रे रजौरी गार्डन आरटीओ रे उमर उन नवींक नाँ रे पंजीकृत होइथिला। से कार द्वितीय मालिक थिले। सूचना मुताबक पुलवामा बासिंदा तथा पेशारे डाक्तर मोहम्मद उमर लालकिला मेट्रो स्टेशन निकटस्थ पार्किंग अंचल रे विस्फोरण रे व्यवहृत हुंडाई I-20 कार चलाउथिले। लालकिला निकट रे विस्फोरण घटिथिबा कार चलाउथुवा व्यक्तिर प्रथमे फोटो से अंचलर सीसीटीवी फुटेज रे सामना को आसवा परे खुलताडरू तार परिचय मिलिथिला। विस्फोरण पूर्व प्राय 11 घंटा धरी मोहम्मद उमर गतिविधि संक्रांत अनेक प्रमाण हस्तगत होछि। तदंतकारी संस्था माने उक्त कार चालक फरीदाबाद अल फलाद हॉस्पिटल डाक्तर मोहम्मद उमर बा उमर नबी बोली स्पष्ट करिसेंती। उमर और तार सहयोगी माने विपुल परिमाणर अमोनियम नाइट्रेट व्यवहार करी एहाकू एक भयानक कार विस्फोरण माध्यम करथिले। सेपटे चांदनी चौक उपरे नजर रखुथिबा सीसीटीवी कंट्रोल रूम द्वारा संध्या 6:50 रे रेकर्ड होइतिबा एक फुटेज विस्फोरणर भयंकर दृश्य को स्पष्ट भावरे दर्शाउछि। तेबे सोमवार संध्यारे दिल्लीर लालकिला निकट रे शक्तिशाली विस्फोरण होई 9 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले प्राय 25 रु अधिक लोके एथिरे आहत होइथिले। परे एही मृत्यु संख्या 12 को वृद्धि पाइछि। दिल्ली दोहलाउथिला ओडिशा ठक। नकली ईडी सीबीआई ऑफिसर साजी व्यवसायी को लुटुथिला। ईडी सीबीआई ऑफिसर साजी आसुथिले सरकारी ऑफिसर और बड़ व्यवसायी को टार्गेट करुथिले। काहाको रेड रु बंचाइबाकू कहूथिले तो पुणी काहाको मामला रु रक्षा करबाकू कहि कोटी कोटी टंका चळू करुथिले। ओडिशारू चेर लंबिथिला दिल्ली जाए। हेले एबे असली सीबीआई पंजारे पड़िछंती नकली सीबीआई ऑफिसर। तेबे तांको घर नुहे तो गोटे कॉर्पोरेट बिल्डिंग। बाहरु जेतिकी चकाचक भितरे साजसज्जा देखिले आखि तराटे होइछिबो सतेकी राजप्रसाद। तेबे राजधानीर एई घरे 12 घंटा काल छापा मारिबा परे अजित पात्र को बांधिछि दिल्ली सीबीआई टीम। थाटबाट कोनोसी अरबपतिंको ठारु भी कम नुहे। उभय राज्य और केंद्र सरकार को गेलापुअर परिचय दे कोटी कोटी टंका लुटी नेउथबा अभियोग परे सीबीआई स्कान रे थिला अजित। एक नेटवर्क संस्था को जीएसटी रेड रो
ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଜିତ ଓ ତାର ଠକ ପାର୍ଟନର ମିଙ୍କୁଲାଲ ଜୈନକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ତେବେ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଆଖି ଘୋଷିଦେବା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ନଗଦ 3 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 1 କେଜି ସୁନାଗହଣା, 26ଟି ପ୍ଲଟ୍, 4ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଓ 12ଟି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ଓ ମିଙ୍କୁଲାଲ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ି। ସୁଯୋଗ ପାଇବା କ୍ଷଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଜିତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ନୂଆ ନିୟମ, ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ଖୁସି ଖବର। ଇପିଏଫ୍ର ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାର ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ସମୟରେ ଶେଷ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ତେବେ ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଓ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି 3ଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଗର୍ଭଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ମୋଟ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ pmamv.wcd.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 270 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିନା ସୁଧରେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦେବେ ସରକାର। ବିନା ସୁଧରେ ସରକାର ଦେବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ ଏହି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଋଣ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ ଯୋଜନା। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମ୍ଏଫ୍ଆଇ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନ୍ବିଏଫ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା 4ଟି ଭାଗରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସେପରି କିଶୋର ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ତରୁଣ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ କରିପାରିବେ। ସେପରି ତରୁଣ ପ୍ଲସ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଲୋନ୍ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ଗୃହ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛୋଟ କାରିଗର, ମହିଳା ଚାଷୀ, ପଶୁପାଳନ ଚାଷୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ, MSME ୟୁନିଟ୍, ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହାକି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏକାବେଳେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କରିହେବ ଆବେଦନ। ତେବେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, ଏନେଇ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କବଲା ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜମି କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ କିଣିଥିବା ଜମିର ପଟ୍ଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଜମିପଟ୍ଟା କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ କ୍ରେତା ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରିଭିଜନ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅପିଲଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫଇସଲା ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ମାମଲାରେ ଜମିପଟ୍ଟା କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରେତାମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧ ଭାବେ କିଣିଥିବା ଜମିର ଜମିପଟ୍ଟା ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ରିଭିଜନ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ ବା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଆଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସରକାର କହିଥିଲେ କି ଏହା କେବଳ ସ୍ଥଗିତ, ସମାପ୍ତ ହୋଇନି। ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି
କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଧଳା ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି ଥିଲା କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ। ଏପଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ପାରଦ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସହରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ତେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତିର ପାରଦ ସ୍ତର 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି 9.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପଛକୁ ପଛ ଫୁଲବାଣୀ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 11.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ 11.4 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲା 12.9 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 13.2 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 13.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ 13.6 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।